Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yuslimu bi shafa'atihi
ويرزق الله رحمه ورحمته. اللهم بحمدك الكريم وأجمع أصحاب المستقيمين على منهجه الكريم. اجعلنا من خلال رحمته واسترنا بذكره واحشرنا أهلا في سكرته واستعمل ألسنتنا بفتحه وحكمته وإنا متمسكين بسنته وطاعته وارزقنا اللهم على نبيه وجماعته. اللهم ادخلنا مع الجنة فإنه وانزلنا معه فيها فإنه يحبها ونحن نشرع بالخلائق اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع المغفلين عنك ولا عنك ياسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا احدا الا غسلت بماء توبته ذنوبا وسلمت برجال المغفرة والذنوب. اللهم انه كان على بسبب الأرض اخوان ونعم وعيون لا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا شرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح تكاسلناه على القبور. اللهم اجعلنا لآياتك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لجارك ذاكرين ووحدنا بطاعتك مشهورين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخلوقين واغفر لنا منك بخير. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم شربة هديئة لا نظمأ بعدها ابدا واحشرنا تحت لواء الله. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن ولنا أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر فاتحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
آمين. هذا الله بنظرة من العين الرحيمة فداك كلما بنا الإمراض السقيمة. هذا الله بنظرة من العين الرحيمة فداك كلما بنا الإمراض السقيمة. هذا الله بنظرة من العين الرحيمة فداك كلما بنا الإمراض السقيمة. خير البرية نظر إلينا، خير البرية نظر إلينا، خير البرية نظر إلينا. ما أنت إنك بالمعصية. اللهم حببنا إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حببنا إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حببنا إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وارزقنا من تطهره ظاهرا وباطنا في عبده السلامة. لا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وعلى نصبي والعافية وصلاة محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم. Untuk info selanjutnya akan mendengarkan maulid dari Al-Habib Muhammad Bakir bin Ahmad bin Syekh Abi Bakar. Maka dari itu kami persilakan tanpa mengurangi terhormat kepada Al-Habib Bakir bin Syekh Abi Bakar. Tafadhal mashkura. بسم الله الفتاح الرزاق الوفافي الجليل الوحيد المجيد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله القائل لحبوب الله ما ضاقت إلا وفرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد شمس الموجودة في هذه الليلة وفي كل الليلة إلى آخر الساعة
وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعافية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد، صل على سيدنا محمد، صل على سيدنا محمد خير الورى سبيلا، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل الليلة. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. Al-Mukarram wa Muhtaram yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin wa Nur Sabah Al-Habib Alwi bin Muhadhar Al-Bar, semoga beliau panjang umur, sehat afiat, ya selalu istiqamah bersama kita, amin ya rabbal. Wal Imam Masjidil Muttaqin Al-Habib Muhsin bin Abdul Qadir Al-Bar, ya semoga juga beliau panjang umur, sehat afiat, ya. Ini nggak gampang nih kerjaan imam nih, ya. 5 waktu di masjid. Jadi imam aslinya itu begitu, ya, jaga masjid. Takut ada orang pancuri, harus nggak boleh. Masjid di bawah bahaya, ya. Jadi harus standby, ya. Yang paling susah suruh, insya Allah, ya nggak. Dulu Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, kakeknya Habib Muhammad, kakeknya Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, yang ketua Wahab bin Syahab, itu kalau tahajudnya di masjid. Kalau sudah dekat subuh, ya Allah bisurah, akarna ya, takut terlambat. Jadi dia yang buka pintu, dia yang tahajud, dia witir, udah turun di masjid. Dua salafun saleh sekilas ceritanya orang dulu bagaimana itu jaga masjid. Insyaallah kita punya juga masjid Muhajirin, Ustaz Isyad, mana Ustaz Isyad Walid. Istiqamah ini. Alhamdulillah. Dan terlalu sering ke Garut. Ini baitnya orang Garut. Jadi dia jaga terbang. Wal Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Segaf wal Ustaz Kiai Minanir Rahman, betul? Datang dari Serang ke sana. Dan Habib Umar bin Taha Al-Habsyi, ini dari Manado, tapi aslinya dari Betawi, anak Jakarta, bebe. Ya semoga pada panjang umur, sehat afiat, berkah, manfaat ilmunya, dimudahkan segala urusannya, dan semua kita pun yang mendoakan dapat. Jangan disebut, jangan ngiri, ya. Kata malaikat, siapa yang mendoain orang, wala kaniftan jalik, engkau pun dapat seperti itu. Mau kaya doain Habib Bagir kan? Ayah. Mau sehat doain Habib Bagir, sehat. Begitu aja, susah banget. Iya, kan tidak. Ya. Ini kalau aja pelit kadang-kadang. Di masjid kita tuh kadang-kadang ngomong amin aja susah. Allah mahdina sampai hadina sampai doa nurut. Ya ada yang amin sekakar. Padahal orang amin dong nggak bayar ya. Ya Allah, bayar nggak pakai amin? Allah mahdina sampai hadain. Begitu bagus. Iya. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita kumpul bersama-sama dalam momen bahagia, senang, mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inda zikr salihin tanzilur rahmah wa kaifa bi aslahis salihin. Kita menyebut satu orang yang saleh
wali min awliya illah. Turun rahmat ya Allah. Al-hadith inda zikr salihin tatanazzalu rahmat. Ketika menyebut orang soleh, turun rahmat ya Allah. Makanya ada hal Habib Idris bin Salim Al-Jufri, ada hal Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Bar, ada hal Habib Haji bin Muhammad. Itu memperingati hal itu. Baca biografinya, bagaimana lahir, perjuangannya, belajarnya. Itu turun rahmat ya Allah SWT. Pertanyaannya, wa kaifa bi aslahis salihin? Bagaimana kalau yang kita kenal malam ini sesoleh-solehnya manusia, yaitu Rasulullah SAW. Wala syakka, maka tidak diragukan lagi di tempat ini turun rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kalau kita menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, kalau kita memuji Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kalau dibilang unggul ya biasa aja, ya dipuji oleh Allah. Ya, kul ummati yadkhulul jannah illa man aba, kata Nabi. Ya, la ahad yadkhulul jannah bi'amali. Tidak ada satupun orang yang masuk surga dengan amalannya. Ada sahabat bilang, hatta anda ya Rasulullah, antum juga, anda juga paduka juga seperti itu. Apa jawaban Rasulullah? Naam, illa annahu tagamma dari Allah bi rahmatih. Tapi aku sudah ditutup dengan rahmatnya Allah SWT. Ya. Jadi yang ada salah persepsi itu kemarin videonya Habib Quraisy Ahab itu dibilang Nabi aja nggak dijamin surga. Lo ngaco. Jadi potong-potong itu, ya harusnya diklarifikasi. Nabi Muhammad yang punya surga. Tidak diciptakan surga kecuali untuk Nabi Muhammad. Ini nggak dijamin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau ente punya tiket surga 5, kira-kira mau dikasih ke siapa? Lalu yang paling harus cinta, lalu yang tua satu, papa, mama, anak, sebagainya. Orang tua, tidak. Masa Rasulullah punya ini yang masuk ke surga? Masa bapaknya Rasulullah yang masuk ke surga? Masa putrinya yang masuk ke surga? Anak-anaknya, dia yang punya surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini harus akal kita dibuka. Agama itu ajaran, ya. Jangan belajar sama YouTube, jangan belajar sama Google, jangan telan mentah-mentah kalau baru dengar di Facebook, di Instagram, diceknya ditanyakan ini. Ulama ada Habib Rahman, ada Habib Ahmad bin Toha, Umar bin. Tanya, cek and recheck. Kita kalau ada yang dengar berita aja jangan langsung percaya. Idza jaa fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang seorang yang fasik membawa berita, fatabayyanu, cek and recheck dulu, benar enggak? Makanya Allah ciptakan 2 telinga, ada kanan, ada suruh dengar kanan kiri. Ya, itu. Jangan terprovokasi, jangan terpancing. Ini zaman-zaman fitnah. Ya, yang nggak suka hadir majelis taklim ngeri. Saya sampaikan ini. Ini umpamanya maulid tahunan ini seperti vitamin. Seperti vitamin. Makanan pokoknya apa? Majelis mingguan, majelis. Bahkan Fathul Musili seorang ulama mengatakan, alaisal marid idza budi at-ta'am wal akal wal syarab wad dawa yamut. Bala kadzalika al-malak. Fathul Musili dikutip perkataannya sama Imam Ghazali dalam Ihya. Bukankah jika sudah sakit, orang sudah sakit nih, lalu tidak makan, tidak minum, tidak makan obat 3 hari, kira-kira bagaimana?
Mati apa enggak? Kita aja yang sehat nggak makan 3 hari itu. Yang nggak sakit aja bakal mati. Enak, ente nggak minum juga 3 hari. Kalau makan bisa kuat. 27 hari nggak makan nggak apa-apa, tapi minum 3 hari nggak minum lewat. Ini hanya perumpamaan. Kadzalikal galab, begitu pula hati kita, hati sanubari kita manusia. Kalau tidak mendapatkan siraman ilmu dan hikmah selama 3 hari, dia akan mati. Boleh jadi tubuh kita sehat, jalan, bergerak, tapi sesungguhnya kita mayat bergentayangan. Kenapa? Hatinya mati. Dengan ceramah kanan, keluar kiri, ceramah kiri. Ada orang meninggal kepala, santai, ngerokok lagi seperti ini. Ajaib ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ibrah, hajil ibrah, ambil pelajaran. Hajil hikmah walau min afwahil majanin. Ambil hikmah walaupun dari mulut orang gila sekalipun. Ambil telur walaupun dari pantat ayam. Ini makan ayam kampung dari mana? Kalau makan telur tiap hari keluar dari mana itu? Dari telur, dari pantat. Tapi hikmah, kesehatan, begitu juga ilmu jauhara, permata, ada di comberan, diambil, cuci bersih. Enak. Ada kecil ngomong bagus, beri. Apalagi yang ilmu yang sesuai sanad. Ada guru ke guru sampai Nabi Muhammad SAW. Ini ya. Jadi kita umat Islam kalau mau sukses cuma 3: kembali kepada ilmu, kembali kepada sunnah, kembali kepada mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis dikatakan ilmu, ya, halaka ummati fi syai'aini, tarkul ilmi wa jam'ul mali. Celakanya umatku karena 2 perkara, meninggalkan ilmu dan hanya mengumpulkan harta. Kalau dia hanya duit, tahu tidur duit. Ayo kepikirannya kerja, proyek, nggak kerja ilmu, hancur umat. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Mau ambil warisan nabi, ambil yang banyak. Semakin banyak punya ilmu, sebaik faqad akhadha bihadhin wafir. Siapa yang ambil ilmu, dia lah yang mengambil warisan Nabi Muhammad. Yang kedua, sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, maka dia telah mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku, kelak bersamaku di surga. Punya siwak? Ayo periksa kopi ini masing-masing. Ayo angkat tangan yang punya siwak, angkat tangan. Habib Bakar punya. Ini 99,9% kalau Rakaatin di siwak afdal min 70 rakaat bila siwak. 1 rakaat menggunakan siwak lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa siwak. Laula ana asyuku ala ummati la amartu bis siwak inda kulli shalah wa fi riwayah inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, aku wajibkan, aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap mau sholat, setiap mau wudu. Rasulullah ketika yang meninggal kasih isyarat sama Siti Aisyah, siwak, menyiwaki Rasulullah. Ini contoh. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu contoh buat kita. Nabi Rasulullah uswah. Manfaat terkecil orang yang pakai siwak awet muda. Awet muda kayak ada nih, ayo udah 50 nih. Tapi kayak 35 ke atas nih. Enggak. Siwak, bapak kayu bungku, orang jalan itu aja, karena nggak siwak. Kalau siwak tegak nih, dan manfaat yang paling besar ketika ruh dicabut gampang. Ada orang sakit mulut susah, kenapa? Nggak suka siwakan. Nah ini satu ilmu sunnah. Yang ketiga ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ini wasiat Nabi. Taraf berfikir sekalian. Nah ini kita tersebut berdoa ada. Ya Allah. Itu
fitrati ahli baiti. Aku keluarkan dua pusaka. Jika engkau tidak memegangnya, jika kalian memegangnya, kau tidak akan sesat. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Pertama Al-Quran, dan yang kedua fitrati ahli baiti, keluarga. Ini riwayat Muslim, kuat. Ada riwayat Imam Malik dan Muwatta, sunnati. Ya, jadi riwayat yang ahli bait, Quran dan sunnah itu juga tidak bertentangan. Sunnahnya siapa? Sunnahnya ahli bait. Ya, jadi pegang Quran, orang ngapalin Quran, hafal Quran, tidak benci sama keluarga Nabi, pincang. Orang kalau cinta sama keluarga Nabi, tidak pegang Quran, pincang. Bagaimana supaya seimbang? Quran, ahli bait. Ya, belum. أهل بيت المصطفى الطاهر هم أمان الأرض فالذكري شبهوا بالأنجم الظهري مثل ما قد جاء في السنن. Kalau kalian sudah pegang tiga tadi, Quran Sunnah, Quran Ahlul Bait, Quran ilmu, ya penjelasan dari Quran, penjelasan dari ilmu ini, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ya. Al bahasa Arab ini nahi sorab dan yang enteng, itu alat membongkar. Bukan tujuan, tujuannya adalah membongkar Quran, membongkar hadis, membongkar ilmu kita, insyaallah. Ya, Allah melalui yang alim Muhammad SAW. Ajari bahasa Arab, belajar bahasa Arab dan ajarilah orang lain. Saya bikin les setiap hari minggu, setiap minggu pagi jam 7 sampai jam 9. Yang mau les bahasa Arab, nahwu, sorab, ahlan wa sahlan. Guru ada, waktu udah dikasih, tinggal mau datang aja sebelum. Mau enggak? Ya, kalau anda udah kasih nasihat begini, ya, antum juga tidak mau, lupa, pura-pura lupa, atau bodoh, pura-pura bodoh. Inna lillahi wa inna ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Karena bangunin orang tidur itu gampang, tapi orang yang pura-pura tidur yang susah. Ya, atau siram air, karena dia pura-pura tidur, tak malu. Ya, jadi kita jangan suka pura-pura. Pura-pura bodoh jadi bodoh betulan, pura-pura miskin ini miskin beneran, pura-pura tidur apa? Pura-pura lapar, kamu rokok, foto mau kata gue. Jangan pura-pura sakit, nanti sakit betulan. Saya sakit datang lebih niat syifa. Hadir maulid dengan niat syifa. Al-Habib Abdullah bin Umar Syafi'i yang ada sakit, hadir majlis ilmu niat syifa. Karena sidik ya, pulang dari majlis salim sembuh. Nah ini kurang lebih saya sampaikan. Wallahu alam, ya, para hadirin saya minta maaf. Allah muwaffiq lil ilm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih untuk Habib Bagir atas pesan-pesannya akademiknya. Sedikit saya ulang lagi pembicaraan atau poin yang saya tangkap dari pembicaraannya Habib Bagir. Habib Bagir menekankan indah hidrofastin dan zilatullah pakai pada salihin. Ketika menyebut-nyebut nama orang-orang saleh, maka Allah akan menurunkan rahmat tempat tersebut. Maka bagaimana dengan Nabi Muhammad, orang yang paling saleh yang pernah Allah ciptakan. Kemudian Habib Bagir juga menunjukkan bahwasanya barang siapa yang sukses di dunia dan akhirat, maka dia wajib tiga hal. Yang pertama adalah ilmu, kemudian mengikuti sunnahnya Nabi, kemudian mencintai keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita telah mendapatkan ceramah rohani dari Habib Bagir. Sekarang kita akan masuk kepada ceramah maulid yang kedua, yang insyaallah akan dibawakan oleh Habib Abdurrahman bin Kamil As-Saggaf alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mawla bilal
وعلى آله وصحبه خير صحبه وعلى أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati seluruh para hadirin, wabil khusus Al-Habib Ali Al-Bahri wal Syahbar wal-Habib Muhammad Al-Bagir Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim wal-Habib Ahmad wal-Habib Umar Al-Habshi dan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, Al-Ustaz Irsyad, Ustaz Abdul Rahman, Pak Mansufni, dan tetangga kita yang datang jauh dari Jakarta, Al-Ustaz Munir Rahman, dan seluruh para sesepuh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Maulid di tahun ini istimewa sebab memasuki usia Rasul. Kalau dihitung kurang lebih sudah memasuki abad ke-15, 1500 tahun. Dan selain tahun ini tahun yang istimewa dengan perayaan Maulid Nabi, tentu Nabi kita adalah juga seorang Nabi yang istimewa. Begitu istimewanya Nabi sehingga mahabbatuhu qurbatun ilallah. Mencintai beliau adalah bentuk ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah mengatakan, anta babullah ayyuhil akal minka al-hil. Siapa yang ingin dekat kepada Allah tidak melewati pintu tersebut, dia tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pintu tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbullaha lima yakzukum bihi min ni'ami wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah Allah karena Allah memberikan kalian banyak kenikmatan, dan cintailah aku karena mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal ja'alallah mahabbatah bimahabbatuh. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kecintaan kepada Nabi adalah bagian cinta kepada Allah, tidak dipisahkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang beliau lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Thalathan man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Ada 3 hal jika terdapat di dalam diri seseorang, maka orang tersebut akan mendapati manisnya iman. Yang pertama adalah ia jadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala sesuatu yang ada di muka bumi. Perhatikan bagaimana Nabi menyatukan dalam hadis tersebut kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu kecintaan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Seakan-akan jika seseorang mengatakan saya cinta kepada Allah tapi saya tidak cinta kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan menolak cintanya. Dan seakan-akan ketika orang itu menyatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad tapi saya tidak cinta kepada Allah, itu sesuatu hal yang mustahil. Karena ketika makhluk yang mulia ini dicintai, maka secara otomatis Allah Ta'ala pun akan dicintai olehnya. Bal ja'alallah ta'atahu bi ta'atih.
Bahkan Allah Ta'ala menjadikan ketaatan kepada Nabi itu adalah bentuk taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh tanpa ada kata seakan-akan. Kalau seakan-akan itu tidak istimewa. Itu andai, berandai-andai, berangan-angan. Tapi di ayat ini Allah Ta'ala mempertegas tatkala seseorang taat kepada Rasul, saat itu juga dia sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai segenap orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Tidak dipisahkan. Dan ja'alallahu bai'atahu bi bai'atih. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan orang yang berbaiat kepada Nabi saat ini juga dia berbaiat kepada Allah. Tidak dipisahkan oleh Allah Ta'ala. Innal ladzina yubai'unaka innama yubai'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau wahai Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang berbaiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal ja'alallah dzikrahu bi dzikrih. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nama bergandingkan dengan nama Nabi Muhammad. Namanya Allah tidak dipisah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikra. Kami telah tinggikan namamu. Allah Ta'ala berfirman, idza dzukirta ma'i. Apabila namaku disebut, yaitu nama Allah, maka di saat itu juga nama engkau Nabi Muhammad disebut beserta dengan namaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Hasan bin Thabit mengubah syair. Beliau mengatakan, wa dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamfi al mu'adzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi yudhillahu fadul arshi mahmudun wa hadha Muhammadun. Allah menggabungkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Tidakkah kalian mendengar tiap kali muadzin melantunkan azan ketika menyebut nama Allah, saat itu juga menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan bukan hanya ketika azan, ketika kita sholat, yang dimana sholat ini adalah satu ibadah yang khusus dipersembahkan kepada Allah, tapi di dalamnya disertakan nama Nabi Muhammad, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika kita tidak bersalawat kepada Nabi di dalam sholat kita dianggap tidak sah. Tidak bisa dipisah Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang dokter bernama Dr. Muhammad Zaki Khidir. Beliau menulis satu kitab berjudul Mu'jam Dzikri Rasuli fil Qur'anil Karim, yang artinya kamus yang membahas penyebutan Rasul di dalam Al-Quran. Berapa banyak, kata beliau, Allah Ta'ala menyebut Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Baik menyebut dari sisi nama beliau, julukan beliau, atau domir beliau, atau talmih, isyarat-isyarat yang Allah tujukan kepada Nabi Muhammad. Beliau hitung jumlahnya ada 2572 kali Allah memanggil Nabi Muhammad. 2572 kali disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, baik itu berupa sebutan nama, julukan, domir, atau isyarat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innahu insanul kamil. Kita mengetahui bahwa beliau adalah sosok manusia sempurna, tidak ada kekurangan sejak lahir hingga wafat. Sejak berada di alam ruh, alam dunia, alam akhirat, yang ada di dalam diri Nabi adalah kesempurnaan. Berapa banyak ulama-ulama yang alim menulis kitab dengan judul Insanul Kamil, seperti ada Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki menulis kitab Muhammad Insanul Kamil, yang artinya Nabi Muhammad manusia yang sempurna. Begitu juga Syekh Abdul Karim Al-Jili
Menulis kitab Injil Insabi Kamil yang berarti manusia yang sempurna, yang kesimpulannya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Siapa manusia yang sebaik-baiknya bentuk? Huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu min dalam taraqatu aini wa ajmalu min dalam kalidil nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Kata Hasan bin Sabit mengungkapkan keindahan Rasul SAW, menguraikan kesempurnaan Rasulullah SAW. Dia mengatakan dengan kalimat yang indah, tidak pernah ada mata yang melihat sesuatu yang lebih indah seperti melihat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi yang indah yang melahirkan figur anak yang setampan dan seindah Nabi Muhammad SAW. Beliau diciptakan seakan-akan terbebas dari segala kekurangan, seakan-akan beliau sendiri yang menciptakan diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. فهو الذي تم معنه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن في دور القصب. Substansi keindahan secara zahir dan batin, secara material dan abstrak, dan substansi keindahan semuanya itu yang pernah Allah ciptakan ada di dalam penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu uswah hasanah. Beliau adalah teladan yang sempurna, teladan yang terbaik dari segala aspek kehidupan. Beliau menjadi figur yang merupakan contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Allah Ta'ala menyatakan sungguh di dalam diri Rasulullah ada teladan yang baik, kesempurnaan seluruhnya, keteladanan seluruhnya, keindahan seluruhnya, kebaikan seluruhnya ada di dalam Nabi Muhammad SAW. Coba lihat, beliau juga Allah sebutkan sebagai orang yang menyampaikan hidayah. Petunjuk secara hakiki adalah di sisi Allah. Yahdillah man yasha. Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki. Tapi ketika Allah berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau adalah orang yang membawa petunjuk ke jalan yang lurus. Disebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah figur dan sosok manusia yang menjadi simbol dari dua nama Allah yang sering kita bacakan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini nama Allah, ini asma wasifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ciptakan secara simbolik di alam semesta ini yang mewakili sifat penyayangnya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Iraqi menyebutkan di dalam kitab Alfiyah As-Surah Nabawiyah, wa huwa al-musamma bin Nabi Rahmah fi Muslimin wa bi Nabi Taubah. Beliau adalah orang yang diberikan nama dengan Nabi yang membawa kasih sayang, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, dan juga disebut sebagai Nabi yang membawa pengampunan. Itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, nasya'a di Makkah karramaha wa hajara ila al-Madinah fanawwaraha wa sakana bil qulubi fatahharaha. Nabi lahir dan besar di kota Makkah, maka kota Makkah menjadi mulia. Bukan Nabi lahir di tempat yang mulia. Kota Makkah itu mulia karena sebab zatnya, bukan. Tapi kota Makkah menjadi mulia karena sebab Nabi dilahirkan di tempat tersebut dan Nabi tumbuh di tempat tersebut, maka disebutkan kota Makkah menjadi mulia karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bukan Nabi Muhammad menjadi mulia karena sebab kota Makkah. Wa hajara ilal Madinati fanawwaraha, bukankah dahulu kota Madinah diberi nama Yathrib? Di kota tersebut penuh dengan konflik pertikaian antar suku yang berkepanjangan. Di kota tersebut terjadi banyak wabah penyakit. Tapi ketika Nabi SAW hijrah dan menetap di kota tersebut, seluruh pertikaian itu hilang, didamaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian wabah penyakit diangkat oleh Allah. Tidak ada lagi penyakit di kota Madinah dan tidak ada lagi bencana alam ketika Nabi SAW menetap di kota Madinah. Bahkan namanya berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang diberikan cahaya. Siapa yang berikan cahaya? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang berikan kota Madinah menjadi kota yang bercahaya dengan sebab adanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa sakana bil qulubi fatahharaha, dan apabila Nabi Muhammad ada dalam hati kita, maka hati kita akan menjadi suci, kata ulama. Jadi orang yang hatinya masih kotor belum ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Orang yang masih punya sifat iri hati, sombong, ujub, takabur, cinta dunia, ya, dan sifat-sifat jelek, itu hakikatnya tidak ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Karena jika Nabi Muhammad ada dalam hatinya, pasti hatinya akan menjadi bersih. Karena Nabi Muhammad adalah cahaya yang agung, yang membersihkan seluruh kotoran, dan tidak mungkin yang bersih, yang suci, jismuhu tahirun mutahharun mu'azzabun munawwarun. Orang yang fisiknya suci dan disucikan oleh Allah, yang diberikan cahaya oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, tidak mungkin menyatu dengan najis dan kotoran. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak gampang. Kalau bicara akhlak dengan lisan gampang, tapi praktek tidak semua berhasil. Mensucikan hati bukan perkara yang mudah. Butuh ketawaduan, rendah hati, butuh kesungguhan, butuh tangisan di tengah malam, butuh sujud di atas sajadah, butuh zikir menyebut nama Allah dengan lisannya dan hatinya, butuh bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga hati kita terikat dengan Nabi secara hakiki, bukan retorika ataupun drama, tapi hakikat sesungguhnya. Cahaya tersebut menyatu dalam diri seorang hamba, akan muncul akhlak-akhlak yang sangat mulia. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang menyenangkan hati orang. Tatapannya ketika menatap akan menyenangkan hati orang. Tangannya juga akan selalu memberikan kebaikan. Itulah simbol daripada rahmat terbesar yang Allah ciptakan di alam semesta ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama ana rahmatun muhdah. Saya adalah kasih sayang Allah yang Allah hadiahkan kepada kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita berangkat, alhamdulillah. Ini satu kenikmatan, satu anugerah yang sangat besar. Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk terlahir ke alam dunia menjadi umat Nabi Muhammad. Bisakah kita bayangkan nikmat ini begitu besar, dan banyak yang lupakan bahwa saat ini kita kaya raya. Seorang muslim tidak ada yang miskin, tidak ada yang hidup susah di dunia ini ketika dia menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Para nabi terdahulu berharap menjadi umat Nabi Muhammad, tapi takdir menyatakan bahwa mereka adalah umat yang berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Makna berbeda di sini adalah mereka terlahir sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Para nabi berharap, mereka berharap menjadi umat Rasul. Kenapa mereka berharap? Karena mereka faham betul bahwa ketika seseorang menjadi umat Nabi Muhammad, dia diberikan anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata makhluk, bukan kata siapapun yang berkata Rabbil Alamin.
pencipta alam semesta, pencipta roh dan jasad, pencipta segala sesuatu yang ada, menyatakan kalian wahai umat Islam adalah umat terbaik. Maka ini kita syukur dan kita jaga. Ayo banggakan Nabi Muhammad. Berikan senyuman tatkala kita berjumpa dengan beliau. Wahai Nabi, kami membawa amal-amal baik, hati kami baik, lisan kami baik, amal kami baik, semuanya kebaikan. Hal itu akan membuat Nabi tersenyum kepada kita. Basyir wajhan nabiyika bi salih a'malikum. Berikan senyuman di wajah Nabi kalian dengan amal salih kalian. Yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal umam. Tapi kita harus tahu bahwa kita ketika dipilih oleh Allah menjadi umat terbaik di alam jagat raya ini karena sebab Nabi Muhammad. Dalam Maulid At-Tubaid dikatakan beliau adalah sebaik-baiknya Nabi, maka kalian menjadi sebaik-baiknya umat. Lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rizmi kunna akramal umam. Ayat disuruh mengatakan ketika Allah memanggil dai kami yang taat kepada kami, yaitu Rasul Muhammad SAW, dengan semulia-mulianya seorang Rasul, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, nikmah min ni'amah. Kemudian juga kitab suci kita menjadi kitab suci yang terbaik. Karena sebab kitab suci ini diturunkan kepada pemimpin para anbiya, para rasul, maka kitab kita pun menjadi pemimpin seluruh kitab. Nabi al-Azim khulqih al-khulq alladhi azzama lahu ar-Rahman fi sayd al-kutub. Nabi al-Azim khulq al-khulq alladhi azzama ar-Rahman fi sayd al-kutub. Nabi yang agung yang akhlaknya telah diagungkan oleh Allah di dalam pemimpin kitab suci, yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran menjadi kitab yang paling terlengkap, kitab yang mengambil seluruh intisari dari seluruh kitab yang pernah Allah turunkan? Karena sebab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan syariat kita menjadi syariat terbaik. Syariat terdahulu hanya berbicara ritual keagamaan. Syariat Nabi Isa berbicara sholat, zakat. Syariat Nabi Musa juga demikian, membahas masalah hukum-hukum akhlak. Syariat Nabi Ibrahim dengan nasihat, hikmah-hikmah, permisalan-permisalan. Seluruh syariat-syariat para nabi terdahulu konteksnya hanya berbicara tentang ritual keagamaan. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW bukan hanya membahas tentang syariat ritual keagamaan, bukan saja membahas akhlak, tapi juga membahas tentang pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata, dibahas segala aspek kehidupan manusia, dari sosialnya, politiknya, ekonominya, budayanya, adatnya, semuanya dibahas dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, kata para ulama. Maka terakhir kita berpegang dengan syariat Nabi Muhammad. Kita tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama khilaf apakah cinta punya kaitan dengan ittiba, dengan mengikuti ajaran Nabi. Mengikuti ajaran Nabi satu hal yang wajib. Kalau berbicara hukumnya wajib, maka wajib. Berbicara hukumnya sunnah, maka sunnah. Tapi substansinya adalah wajib kita sebagai umat Islam berusaha mengamalkan seluruh perintah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang namanya mahabbah ternyata dia terpisah dengan masalah ittiba secara hakikat, ya. Saya berbicara secara hakikat. Karena Nabi pernah menyatakan ketika Nabi sampai ke kota Madinah melihat gunung Uhud, Nabi mengatakan Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud ini, Uhud adalah gunung, kata Nabi. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Dia mencintai kami
dan kami pun mencintainya, kata Nabi Muhammad SAW. Gunung Uhud benda mati, tidak dapat beban taklif. Tidak ada perintah sholat bagi Gunung Uhud, tidak ada perintah zakat bagi Gunung Uhud, tidak ada perintah haji bagi Gunung Uhud, tidak ada perintah umrah bagi Gunung Uhud. Tapi Nabi sebutkan bahwa Gunung Uhud mencintai Nabi karena cinta yang hakiki terpisah. Dia berasal dari hati yang suci, yang bersih, yang mencintai Nabi Muhammad lewat rizki dari Allah yang menjadi hamba pilihan untuk bisa dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hakikatnya ketika seseorang mencintai Nabi Muhammad, sebenarnya Nabi Muhammad terlebih dahulu mencintai dirinya. Sebagaimana Gunung Uhud, Nabi katakan saya hakikatnya mencintai Gunung Uhud karena sebab saya mencintai Gunung Uhud mencintai saya. Ini satu anugerah yang sangat besar. Inni ruziqtu hubbaha, sesungguhnya saya diberikan rezeki mencintainya. Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kan-nahariha la yazidu anha ba'di illa halik. Maka berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad SAW, dengan jalan Nabi Muhammad SAW, yang jalan ini sangat terang benderang, malamnya bagaikan siang. Siapa yang menyimpang dari jalan tersebut, maka dia sendiri yang akan binasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf atas mau'idhah hasanahnya yang luar biasa, as-sakinah, masyaAllah. Semoga Allah membalas kebaikannya dan semoga Allah menanamkan ilmu yang beliau berikan kepada kita. Sedikit poin-poin yang saya tangkap daripada ceramahnya Habib Abdurrahman. Yang pertama adalah mahabbatur Rasul qurbatun minallah. Mencintai Rasul itu merupakan suatu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah merupakan pintu bagi siapa yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menjadikan ketaatan kepada Rasul sebagai syarat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menggandengkan nama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya, sebagaimana perkataan Sayyidina Hasan bin Thabit, wa dhamma ilahu ismin nabi ila ismihi idza qala mu'adhdhin fil khams yashhadu, sampai akhirnya. Kemudian tak lupa pula Habib Abdurrahman menutup dengan satu syair atau satu penggalan yang sangat luar biasa. Huwa nasha'a bi Makkah fakarramaha wa hajara ila Madinah fanawwaraha wa sakana fil qulubi fatahharaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal dan besar di Makkah, maka Makkah menjadi mulia, dan berhijrah ke Madinah yang sebelumnya merupakan namanya Yathrib, maka kemudian ia menjadi terang benderang. Maka jikalau Nabi Muhammad masuk kepada hati-hati manusia, kecintaan kepada Nabi Muhammad akan mensucikan hati manusia tersebut. Alhamdulillah, pesan-pesan yang sangat luar biasa daripada Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Kemudian kita lanjut kepada tausiah berikutnya yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Syekh Al-Ustaz Kiai Minanur Rahman alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wafaqana 'ala al-hudud ila hadhihi al-haflah li dhikra mawlid khairil bariyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fadilatul habaib yang sama-sama kita hormati, orang tua kita Habib Alwi Albar, Habib Muhsin Albar, Habib Ahmad Al-Haddar, dan juga guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf, Al-Habib Bakir bin Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Umar Al-Habsyi, dan juga para habaib-habaib semuanya yang mudah-mudahan
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin sekalian, saudara-saudaraku yang tidak saya lupakan, yang saya hormati. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Bakar dan Habib Abdurrahman resikonya jadi penceramah ketiga. Materi sudah disampaikan semua. Intinya yang kita bahas adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan selain Rasulullah yang dibahas sudah habis, sudah nggak ada yang bisa disampaikan lagi. Dari kemarin ya, kemarin penceramah jadi yang ketujuh, sekarang yang ketiga. Jadi sebenarnya intinya yang kita bahas adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan-keindahan bagaimana tadi disampaikan oleh Habib Bakir dan juga Habib Abdurrahman tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mendapatkan julukan Khairul Bashar, sebaik-baik manusia. Bashar diartikan manusia. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Bakir dan Habib Abdurrahman. Turunan dari Bashar, kata Basharah artinya kulit, juga Bashiron yang artinya pembawa berita menggembirakan. Nah, dua ini yang akan kami bahas, karena kalau Basharnya sudah dibahas ya. Basharah artinya kulit. Kulit baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kulit pada umumnya manusia. Kulit baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan keringat yang baunya yang luar biasa. Sedangkan kulit kita, ya, berkau sendiri ya. Sampai-sampai hikayah dari riwayat, tatkala terjadi pernikahan Adam yang menikah dari kaum Ansor, bukan Muhajirin, ini masjid Muhajirin. Kaum Ansor menikah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kado hadiah pernikahannya keringat beliau untuk dipakai minyak, dan itu dipakai minyak sekali oles selamanya wangi, begitu dahsyatnya, sehingga masyhur di dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan Ummu Sulaim atau ibu dari Anas bin Malik ketika nggak punya minyak wangi, yang diambil adalah keringatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beda dengan keringat kita, dan itu tidak bisa kita contoh, kita tiru. Kemudian ada kondangan orang nikahan, kita kasih kado keringat kita, yang ada urusannya panjang nantinya. Itu sisi basyarah kulitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang kedua pada syurah penggembira. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah pembawa kabar gembira. Bukan hanya pembawa kabar gembira, diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menggembirakan. Tidak hanya untuk orang-orang kaya, orang miskin pun gembira ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya orang-orang yang taat, orang yang maksiat pun, orang yang tidak soleh, orang toleh pun gembira melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya orang-orang yang sudah tua, yang sepuh, tapi anak-anak pun gembira melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan ada sosok sahabat Nabi di dalam kitab Sahih Bukhari juga, bahwa namanya Abdullah mendapat julukan Himar. Himar itu keledai ya. Sebab Abdullah ini sahabatnya Nabi, tapi masih kadang minum minuman keras, sehingga sering dihukum, dicambuk, dihad. Nah, suatu saat beliau diadukan ya, bahwa si Abdullah, si Himar ini ketangkep minum minuman keras. Rasulullah SAW diminta untuk melaknat dia. Apa kata Nabi? Kata Nabi, la tal'anu, jangan kau laknat dia. Ma'a'lamu illa annahu yuhibbullah wa rasuluh. Saya tidak mengenal dia kecuali dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Abdullah ini ya, walaupun istilahnya agak-agak begajulan ya, tetapi setiap datang ke rumah Rasulullah selalu membawa oleh-oleh. Setiap datang, walaupun oleh-olehnya hasil mutang ya, hasil mutang. Jadi ketika dia bawa kurma ke Rasulullah, tidak lama penjual kurmanya datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, apa kurmanya sudah dihaturkan? Iya, itu belum dibayar ya Rasulullah. Rasulullah yang bayar. Dan itu dibiarkan Rasulullah sampai akhir hayat dia. Coba kalau kita ada tamu ngasih kita hadiah, tiba-tiba ada orang nagih.
1-2 kali bisa-bisa tampil ke kita ini ya, tapi Rasulullah tidak, membawa kegembiraan ya. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa datang seorang nenek-nenek kepada Rasulullah SAW mengadu, ya Rasulullah, ud'ullah, doakan Allah ayyudkhilanil jannah, agar aku bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Maka kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, innal jannah ya laisat lahu ajuz, di surga itu enggak ada nenek-nenek ya. Fabakat, kemudian nenek tadi nangis karena sedih jawaban Nabi, di surga enggak ada nenek-nenek. Maka Nabi kemudian menghibur nenek tadi, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara, nanti nenek di surga jadi perawan lagi. Oh begitu ya, jadi di surga nggak ada nenek-nenek, yang ada perawan semuanya ya. Bapak-bapaknya tetap tua, ya percaka ya. Percaka. Begitu menggembirakan Rasulullah ya, sama yang tua menggembirakan, bahkan sama anak-anak, anak kecil ya. Diriwayatkan ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Umar ini anak kecil, adiknya Anas bin Malik ya Habib ya. Rasulullah tanya, ya Umar, mada fa'ala bin Nubair, wahai Umar, bagaimana kabar Nubair? Nubair itu begitu kecil kiraan ya. Nabi sampai mengapa begitu, menyenangkan hati anak kecil. Itulah basyiran dari sisi Nabi Muhammad SAW, memberi kabar gembira. Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi yang hasan sahih, diriwayatkan banyak oleh para rawi hadis, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahu jannah. Siapa yang mau mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka wajib baginya surga. Di dalam riwayat yang lain, siapa yang mengucapkan kata-kata tadi salasa marrat, 3 kali, maka aku, kata Nabi, yang akan menuntun tangannya ke surga. Masya Allah. Makanya kita semuanya pasti pengen dituntun tangan kita oleh Rasulullah SAW menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam hari ini mari kita sama-sama membacakan tersebut, lafaz tersebut 3 kali, kita taruh tangan kita di dada kita, kita hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kita yang baca ya kelak akan dituntun tangan kita oleh Rasulullah SAW beserta amin. Jangan lupa diamalkan, dibaca 3 kali pagi dan sore. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Kiai Syekh Al-Ustaz Minanur Rahman, yang mana beliau merupakan salah satu murid daripada seorang kiai yang besar di Indonesia, yakni Kiai Maimun Zubir. Sedikit poin-poin yang saya tangkap daripada ceramahnya Syekh Minanur Rahman. Yang pertama adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sama Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kulit yang tidak seperti kulit manusia lainnya, di mana dari kulit beliau keluar wangian yang luar biasa harum yang tidak akan hilang baunya hingga akhir zaman. Bahkan Nabi Muhammad juga memberikan hadiah keringatnya kepada salah satu kaum Ansar sebagai wewangian karena keringat beliau saking harumnya.
Nabi Muhammad juga merupakan seseorang yang tidak hanya sebagai pembawa kabar gembira, akan tetapi beliau juga menyenangkan mata setiap orang yang memandang wajah beliau. Kemudian dikisahkan bahwa ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah Al-Himar, punya julukan keledai, yang mana beliau sering bercanda dengan Rasul hingga sahabat yang lain mengatakan Rasul laknatnya. Akan tetapi Rasul melarang dengan perkataan jangan kalian laknat, karena setahu saya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak lupa pula Ustaz Kiai Haji Minanur Rahman juga mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat alaihi jannah." Kiai Minanur Rahman Asy-Syaikh memberikan amalan kepada kita bahwasanya jangan lupa untuk setiap hari minimal 3 kali membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Barang siapa yang mengamalkan hal tersebut, insyaallah dia akan kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Dengan demikian berakhirlah sudah acara maulid kita pada malam hari ini. Untuk menutupi acara maulid pada malam hari ini, kami meminta Ustaz Al-Habib Ahmad bin Taha Al-Haddar untuk membacakan doa penutup. Fal alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum membaca doa, mari sama-sama kita, mungkin ada yang lupa untuk niat i'tikaf, sama-sama kita berniat i'tikaf ya hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartu al-i'tikafa fi hadhal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kemudian kita ucapkan ya, saya berniat, saya bernazar untuk beriktikaf di masjid ini selagi saya berada di masjid ini karena Allah Ta'ala. Kemudian nawaitu al-i'tikafa al-mandira lillahi ta'ala. Sambil diucapkan kita niatkan dalam hati, saya berniat i'tikaf yang sudah saya nadarkan karena Allah Ta'ala. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam afdalu ma kuntuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل إن كان ذكر رب وفقنا ووفقهم لنا ترتدي خيرا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلل الأتقياء العلماء نحيا بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من بالحق وعينا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إن بوريا كنا سيدنا صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين إن شاء الله بنقول قولي أنت قبل الله منكم